पिछले कुछ समय से खासकर बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आसनसोल, बर्नपुर आदि इलाकों में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले बर्नपुर में जिला एसपी की जमीनों पर बने टीएमसी के कई कार्यालय तोड़ दिए गए। आज एक बार फिर जिला एसपी द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से 78 नंबर वार्ड इलाके में बर्नपुर बस स्टैंड के निकट टीएमसी पार्टी कार्यालय को तोड़ दिया गया। यहां 78 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र बैठा करते थे। आज उस कार्यालय को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। इस बारे में जब हमने एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर सेल की जमीन पर ये कार्यालय बनाया हुआ था, जो कि पूरी तरह से अवैध रूप से निर्मित किया गया था। पिछले लंबे समय से इस कार्यालय को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इसे हटाया नहीं जा रहा था। तब सेल द्वारा इसे हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने की वजह से हटाया नहीं जा सका था। लेकिन अब जबकि स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, तो सेल आईएसपी द्वारा उनकी जमीनों पर जो अवैध निर्माण है उन्हें तोड़ा जा रहा है। वहीं आसनसोल साउथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के कन्वीनर सोमू भंडारी ने कहा कि ये एक प्रशासनिक कदम है, इसके साथ राजनीति का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सेल आईएसपी की जमीन हो या रेलवे या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जमीन, टीएमसी के जमाने में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यही टीएमसी के जमाने में नियम बन गया था कि टीएमसी का झंडा लगा दिया तो जमीन उनकी हो गई। वहीं जब हमने दूसरी तरफ भाजपा समर्थक अनमोल सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि टीएमसी के जमाने में सिर्फ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके पार्टी कार्यालय बनाए गए, युवाओं को अड्डाबाजी में लीन रखा गया, उनको नशे का आदी बनाया गया, लेकिन उनके लिए कोई सार्थक काम नहीं किया गया। लेकिन अब सरकार में परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रयासों से एक नया बंगाल बनाया जाएगा। साथ ही आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि जिला आईएसपी के अधिकारी और आसनसोल साउथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के कन्वीनर सोमू भंडारी और साथ ही साथ भाजपा समर्थक अनमोल सिंह के इस विषय में क्या कहना है। आइए जानेंगे सब कुछ हम विस्तार के साथ। মনে হবার কিছু নেই, যারা বেআইনিভাবে জবরদখল করে সেলের জায়গায়, রেলের জায়গায় পার্টি অফিস করেছে, তো সেগুলো প্রশাসনিকভাবে তারা নিজের জায়গা থেকে উৎক্ষেপ করছে। এটা বলার কিছু নেই, এটা কোনো পলিটিক্যাল কোনো ব্যাপারই নেই। যারা সেলের জায়গায় অবৈধভাবে নির্মাণ করেছে, রেলের জায়গায় অবৈধভাবে নির্মাণ করেছে, তাদের এটা হবারই ছিল। তৃণমূলের আমলে চলেছে, বিজেপির আমলে এগুলো চলবে না। এটা কি মনে হচ্ছে যে পুরো অবৈধভাবে দখল করে পার্টি অফিস ছিল? হ্যাঁ, আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন না, অবৈধভাবে ঢালাই করে, ঠিক আছে, যেমন একদম পৈতৃক সম্পত্তি সেভাবে করে রেখেছিল, ঠিক আছে, তৃণমূলে ঝান্ডা লাগাই দিচ্ছে, অবৈধভাবে দখল করছে, এগুলো চলবে না। এগুলো বিজেপির কালচার না। বিজেপির এখানে যেখানে আছে সেখানে অবৈধ জিনিস চলবে না, তাতে যেই হোক। তো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় তো এরকম ভাবে মানে বেআইনিভাবে দখল করে অনেক জায়গা আছে। হবে, আস্তে আস্তে হবে। বেআইনিভাবে যারা দখল করে আছে তারা সাবধান থাকুক, আস্তে আস্তে সব জায়গায় হবে। একবারে এই তো জাস্ট আমাদের সরকার হয়েছে, সরকার হবার পরে এই তো কাজ চালু হচ্ছে, একটু টাইম লাগবে। এইটা এই মানে 4 তারিখের রেজাল্টের পরেই কেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে? রাজ্য সরকার যে ছিল সে দেখেনি, সে করেনি, সে নিজের ইচ্ছা মতন চালিয়েছে। 4 তারিখের পর মানুষের সরকার এসছে, জনগণের সরকার এসছে। 4 তারিখের পর হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। আমাদের শুভেন্দুদা আছে, শুভেন্দুদার নেতৃত্বে সব কিছু ভালোই হবে পশ্চিমবঙ্গে। এই পার্টি অফিসটা আমাদের এই তো স্টেশনের সামনে, বার্নপুর রেল স্টেশনের সামনে 78। এটা অশোক দুগ্ধ ছিল, কাউন্সিলর অশোক দুগ্ধ বসতে। আমার পরিচয়, আমার নাম হলো সোমু ভান্ডারি, আসানসোল সাউথ ওবিসি মোর্চা কনভেনার। নোটিশ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি হয়েছে, জানানো হয়েছে, তারপরে যাদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্য, তারপরেও যেখানে যারা করেনি তাদেরকে আবার নক করা হয়েছে। তারপরে যখন আর কোনো অনর্থ কোনো যখন উপায় নেই, আমাদেরও তো জমিতে আমাদের এখানে আগে মনে হয় এখানে কাজকর্ম হবে, ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে দীর্ঘদিন যাই থাকুক সেখানে হচ্ছে এটা একত্রভাবে তো করা সম্ভবপর নয়। এখানে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা যেটা আছে, আমরা এখন বর্তমানে যেহেতু পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতা, এবং পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে সেল একটা পদক্ষেপ উঠিয়েছে, সেই হিসেবে এটা আমরা করতে পারছি। এরকমও নয় কি আগে হয়নি, আগেও হয়েছে। এখন আমরা পুলিশের থেকেও সহায়তা পাচ্ছি, সাহায্য পাচ্ছি, সেই হিসেবে হচ্ছে।
ঠিক আছে। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন কি যেরকম টিএমসি পার্টি যেরকম ইনলিগাল পার্টি অফিস রেলে প্রপার্টিতে সেলে প্রপার্টি ক্যাপচার করে রেখেছে, কি ভালো কাজ করেছে আপনি বলুন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব তো ক্যাপচার করে পর 2 নম্বরই কাজ করে পর এসবই সংসার চালাচ্ছে। আর না যুবার জন্য কিছু ফিউচার আছে না কিছু আছে, শুধু ক্লাব মধ্যে আড্ডা মদ খাওয়া এসব চলছে। তো এখন যা মোদি সরকার জি আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের পশ্চিম বাঙ্গালের চিফ মিনিস্টার আগে বলে দিয়েছিল কি আমাদের আসার সময় মানে যে সময় উনি আসবেন সপ্তাহের মধ্যে যত ইনলিগাল প্রপার্টি ক্যাপচার করেছে ওটা সব ভাঙা হবে, যা হোক যা দলে হোক। এটা তো অসমৃদ্ধ যে ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডে ভাঙচুর চলছে, তারই পার্টি ভাঙচুর চলছে। ভাঙচুর তো চলছে, সামনে আছে মার্কেট থেকে বি প্রচুর কমপ্লেন এসেছে, চাঁদা তোলাতুলি হচ্ছে, এরকম প্রচুর ইস্যু আসছে। আর এখানে ভাঙা হওয়ার পর কিছু না কিছু সেল তরফ থেকে ইয়া রেল তরফ থেকে আমাদের যা মিনিস্ট্রি লেবার আছে ওখান থেকে কিছু ভালো জিনিস হবে। চিঠি দিয়েছিল কি এটা লেটারটা দেওয়া ছিল, যেদিকে ইনলিগাল ক্যাপচার করা আছে ওখানে প্রচুর জায়গাতে লেটার দেওয়া হচ্ছে সেল তরফ থেকে রেল তরফ থেকে। এটা দেখা যাচ্ছে বারবার মানে যে এই ভোটের পরেই কেন এরকম ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? না, আগে থেকে বলা হয়েছে, সেলকে রেলকে সবাইকে আগে থেকে বলা হয়েছিল। না ও সময় আপনার সব কিছু আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন, টিএমসি লোক প্রচুর মেনে গুন্ডাগিরি সব কিছু দেখাচ্ছিল, কিছু করতে পারছিল না। এখন সত্তা চলে এসেছে বিজেপি, এখন তো হবেই যেদিকে ক্যাপচার করা হয়েছে। अनमोल से सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।